معزز مہمانان کا میں استقبال کرتا ہوں۔ مشاعرے کے مائک پر آتے ہی میں نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ بڑے آدر اور سمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔ مجھے یقین تھا کہ آپ کی طرف سے مجھے زندہ دلی کا جواب ملے گا، لیکن ہمیشہ کی طرح جیسا میرا تجربہ ہے کہ ہر جگہ میرے ساتھ یہی ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سلام کا جواب یہ سوچ کے نہیں دیتے کہ جو شخص سینکڑوں ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا ہے، اس کے سلام کا جواب اگر ہم نہیں بھی دیں گے تو یہ ہمارا بگاڑ کیا لے گا۔ میں بہت ادب سے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سلام کیا تھا، کوئی قرضہ نہیں مانگا تھا۔ سلام کا جواب دیتے تو ہمارا اور آپ کا تھوڑا سا رابطہ جڑتا، میں آپ کے کچھ قریب آتا، کچھ آپ میرے قریب آتے۔ ایک بار پھر سلام کر کے دیکھتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ میری آواز آپ تک پہنچی یا نہیں پہنچی۔ السلام علیکم۔ ہاں، اب لگا مجھے کہ میں انہی لوگوں کے بیچ میں ہوں جن کے بارے میں محترم منظر امام صاحب، محمد قاسم صاحب، عمران خان عرف چاندی خان صاحب، عقیل الرحمان صاحب اور نیاز احمد منصوری صاحب نے مجھے بار بار آپ کی محبتوں کا ذکر کر کے یہ یقین دلایا کہ مدھوبن یوں تو بہت چند دنوں میں ہی یا چند مہینوں میں ہی گرام پنچایت سے نگر پنچایت ہو جائے گا۔ یہ ترقی کے راستے پر ہے۔ یہاں آبادی کم ہو سکتی ہے لیکن لوگوں کے دل بہت بڑے ہیں، لوگ محبت کرنا جانتے ہیں، محبت کرنے والوں کی سرزمین ہے، ایسا ہمیں یقین دلایا گیا تھا۔ مجھے دھیرے دھیرے یقین ہوتا جا رہا ہے اور ہم لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب آتے جا رہے ہیں۔ آج کے مشاعرے کی صدارت جس عظیم المرتبت شخصیت کو سونپی گئی ہے، نام نامی ہے محترم ایم عالم صاحب۔ جناب ایم عالم صاحب آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں۔ مشاعرے کا اپنا ضابطہ اور طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے صدر عالی وقار سے اجازت لی جاتی ہے کہ وہ اجازت دیں تو مشاعرے کو ہم شروع کریں۔ صدر صاحب اجازت ہے؟ بہت شکریہ۔ ایم عالم صاحب نے مجھے اجازت دی کہ مشاعرہ شروع کر دیا جائے، لیکن مدھوبن کے اچھے لوگوں میں آپ کو پوری سچائی کے ساتھ بتاؤں کہ صرف صدر صاحب کے اجازت دے دینے بھر سے یا شورا اکرام کے آ کر ڈائس پر بیٹھ جانے سے، منتظمین کے بڑے خوبصورت اور بہت اچھے انتظام سجا لینے سے کسی مشاعرے کی کامیابی کی ضمانت اور گارنٹی نہیں ملتی۔ مشاعرہ تب کامیاب ہوتا ہے جب اسے آپ جیسے اچھے سننے والے مل جاتے ہیں۔ میں آپ کو اس مشاعرے کا بہت قیمتی حصہ مانتا ہوں اور آپ سے اجازت مانگتا ہوں کہ اجازت دیں تو میں مشاعرہ شروع کروں۔ اجازت ہے؟ اچھا، جتنے لوگ اجازت دے رہے ہیں وہ ذرا اپنا دایاں ہاتھ ایسے اٹھائیں گے۔ اگر اللہ نے آپ کو دایاں دیا ہے تو بایاں بھی دیا ہوگا، اسے بھی اٹھا لیں اور اب انہیں ایسے تالیوں میں بدل دیں تاکہ مشاعرہ کمیٹی کو یہ لگے کہ آپ نے ابتدائی حصے سے ہی ان کی محنتوں اور محبتوں کو قبول کر لیا ہے اور یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزلوں کی طرف رواں دواں ہو گیا ہے۔ آپ نے مجھے اجازت دے دی ہے، میں مشاعرہ شروع کرتا ہوں۔ شروع کریں صاحب؟ بہت شکریہ۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا۔ بات کو گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ گفتگو تو نے سکھائی تھی کہ میں گونگا تھا، اب میں بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں۔ بات کو فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ بات کو تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر، واہ واہ واہ، شکریہ، واہ واہ، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ مشاعرے کی محفل ہے۔ ایک بات کا ذکر میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا کہ یہ مشاعرہ ایک ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے نام سے منسوب کیا گیا ہے جس نے اپنے خون کی قطرے
इस मिट्टी में मिलाकर इस मिट्टी को पाकीज़ा और बहुत पुरवकार बना दिया। शहीद नासिर हुसैन साहब का जिक्र किए बगैर इस महफिल को शुरू करने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। यकीन जानिए हजरात गिरामी, जान लेना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी सरजमीन, अपने लोगों और अपनी मिल्ली वकार के लिए अपने खून के कतरे निछावर करके अपनी जान की बाजी लगा देना, ये बहुत मुश्किल काम है। परिंदों को, चरिंदों को, चींटियों को, छोटे छोटे जो जितने भी चरंद परंद आप देखते हैं, इन्हें भी अपनी जान बहुत अजीज होती है। लेकिन जरा तसव्वुर करके देखिए कि अल्लाह की रजा के लिए मजलूम के साथ जिंदा दिली से खड़े होकर इस बात का सबूत पेश करना कि जिसका कोई नहीं होता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए भी किसी ना किसी को सहारा बना के भेजता है। ये काम किया था शहीद नासिर हुसैन ने, जिन्हें आज की रात हम खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। जो लोग गेट पे खड़े हैं वो लोग चेयर खाली है, वहां बैठ जाएं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मोहतरम शहीद नासिर हुसैन साहब की मगफिरत के लिए हम और आप मिलकर आज के इस खूबसूरत रात के आगाज में ही दुआ करें। और मैं तो एक बात जानता हूं कि शहीदों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है कि उनके बारे में हम अपनी इन माथे की आंखों से तो उनके हालात को समझ भी नहीं सकते। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां मौजूद हैं, मेरे जो छोटे छोटे भाई बहन बच्चे जो मौजूद हैं, मैं इन सब की मौजूदगी को सलाम पेश करता हूं। बहुत अच्छा लगा जब मैंने ये यहाँ आकर देखा कि यहाँ के बुजुर्ग जिस कसीर तादाद में मौजूद हैं, उसी कसीर तादाद में यहाँ के नौजवान इस मुशायरे के इंतजामात में और इस मुशायरे में जिस तरह से शरीक है। मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे एक बार हाथ जोड़कर गुजारिश करूं कि एक बार अपनी बस्ती के लिए और अपनी मोहब्बतों के लिए जोरदार तालियों से हमें यकीन दिलाइए कि आप पूरी तरह से यहाँ मौजूद हैं। सारी दुनिया के मंजरनामे पर नजर डालें, सारी दुनिया का जो पूरा मंजरनामा है वो आपके सामने है। हिंदुस्तान से लेकर सीरिया तक, सऊदी अरब से लेकर फलस्तीन तक, अमेरिका से लेकर फिजी तक, पूरी दुनिया ग्लोब को घुमा घुमा कर एक एक मुल्क पर नजर डालते जाएं तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया, बारूद के ढेर पर बैठी हुई दुनिया शोलों से मोहब्बत का, शोलों से हिफाजत का हुनर पूछ रही है। क्या सच्चाई है। दुनिया में जहां देखे इंसानियत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। हम बार बार हालात को देखकर परेशान होते हैं और हमें इस तरह के शेर कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज में है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। अभी मैं देख रहा था कि हमारे साबिक एमएलए शिवजी राय साहब इस्तकबाल कर रहे थे मेहमानों का। दो लोगों में आपस में साले और बहनोई का रिश्ता बताकर हल्की फुल्की मजाक हो रही थी। मैं देख रहा था कि यही तो वो हिंदुस्तान है जिसका हम ख्वाब देखते हैं। हम दावा यूं ही नहीं करते, बल्कि दावा करने की वजह यह है कि हम ये जानते और मानते हैं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक, बेशक, दुआ बेशक। कीजिए, बात खूब, बात खूब। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। बेशक, बेशक। कुछ लोग पूरी तरह से अब मेरे मतलब के हो गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी हाथों को जेब में डाले आराम से बैठे हुए हैं।
मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हैं। ये जो कैमरे आपको कवर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन सा कैमरा कब आपकी कौन सी हरकत को रिकॉर्ड कर ले। ये जो मुशायरे यूट्यूब के जरिए दुनिया के 58-60 मुल्कों तक पहुंचते हैं, इनके जरिए जब इस मुशायरे की रुदात पहुंचेगी, जब कोई दुबई में बैठा हुआ शख्स मधुबन का ये मुशायरा देख रहा होगा, सुन रहा होगा, तो जब कैमरा आपके सामने से गुजरेगा, आपका मुरझाया हुआ चेहरा, जेब में पड़े हुए हाथ और आप पता नहीं किस ख्याल में गुम, ये देखकर कोई भी दुबई में बैठा हुआ आपके इलाके का इंसान ये समझेगा कि क्या अच्छी बात हो रही थी, क्या अच्छी शायरी सुनाई जा रही थी, लेकिन भाई साहब के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुशायरे में बैठने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर शेर समझ में आए तो खुल के दाद दीजिए, और समझ में ना आए तो और ज्यादा दाद दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि मुश्किल शेर था लेकिन आपकी समझ में आ गया। बेशक, बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है ना? बात धीरे धीरे मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब ये तो मैंने आपको बताया कि हम इस तरह का हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं बिहार में खड़ा हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन मुझे अब कहना पड़ेगा कि कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन। हंस रहे हैं आप, हंस रहे हैं, हम अपनी हालत का रोना रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं। आपको आसानी से मिल रहा है इसलिए आप हमारी हालत पे हंस सकते हैं। कुछ महीने हो चुके हैं, बंद है हम पर मटन, दावतों में खा रहे हैं भिंडियां अहले सुखन, खा के घुइयां क्या दिखाए शायरी के बांकपन, सूख के पालक का पत्ता हो चुके हैं गुलबदन, नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नफरतों की भीड़ में देखो तो क्या क्या खो गया, सब्जियां हिंदू हुई बकरा मुसलमान हो गया। लेकिन हजरात गिरामी, हालात चाहे जैसे हों, मोहब्बत करने वालों का तरीका यही है। जिस तरह से हमारा मानना यह है कि आग से आग को नहीं बुझाया जा सकता है, आग को बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, इसी तरह से नफरत को नहीं मिटाया जा सकता है। नफरत का मुकाबला करना है, नफरत का सामना करना है तो मोहब्बतों के हथियार लेकर निकलना पड़ेगा। नफरत का मुकाबला करने के लिए सिर्फ मोहब्बत ही वो तरीका और रास्ता है जो उसका सामना कर सकता है। मैं बड़ी जिंदादिली से ये बात कहना चाहता हूं। एक मुशायरे में मुझसे एक पत्रकार ने कहा कि नदीम साहब आप पागल हो गए हैं, क्या आप समझते हैं कि इतने मुश्किल माहौल में जहां हर तरफ नफरतों का माहौल बनाया जा रहा हो, आपकी ये थोड़ी देर की गुफ्तगू क्या इस माहौल को बदल पाएगी? मैंने उससे कहा कि मेरे भाई, मैं मानता हूं हो सकता है मेरे कहने से कोई असर न पड़ता हो। मुझे तो वो वाकया याद आ रहा है कि जंगल में जब आग लगी, जंगल की आग जब लपटें बनकर आसमान को छू रही थी, एक छोटी सी चिड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठी हुई ये तमाशा देख रही थी। चिड़िया अपने पेड़ से उड़ी, दौड़कर उड़ते हुए तालाब पर पहुंची, अपनी चोंच में 2 कतरे पानी के लेकर आई और उसने उस धधकती हुई आग पर आकर अपनी चोंच को खोल दिया। एक बंदर दूर बैठा तमाशा देख रहा था। बंदर ने कहा, ऐ बेवकूफ चिड़िया, क्या तू समझती है कि तेरी चोंच का ये 2 बूंद पानी इस आसमान से बातें करती हुई आग को बुझा सकेगा? तो चिड़िया ने बड़ा ऐतिहासिक और तारीख साज जवाब दिया। ये जवाब हम सब मोहब्बत करने वालों का जवाब माना जाए। उस चिड़िया ने कहा कि मैं मानती हूं कि मेरे चोंच के 2 बूंद पानी की कोई औकात और हैसियत नहीं, लेकिन मैं इतनी ही सच्चाई से यह भी मानती हूं कि कल जब जंगल में लगी हुई इस आग की तारीख, इसका इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम आग को लगते हुए देखकर जान बचाकर भागने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कोशिश कर रही हूं कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाए। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब
بہت دیر اب بات نہیں کروں گا کیونکہ اپنی عاقبت کو خطرے میں ڈالنا ہوگا اگر زیادہ دیر بات کروں گا. رانا رنجیت سنگھ صاحب، شیوجی رائے صاحب، ڈاکٹر سنتوش کشواہا جی، ڈاکٹر ایم عالم صاحب، منظر امام صاحب جو کمیٹی کے صدر ہیں، عاقل رحمان صاحب سچیو، اشرف خان صاحب اپ سچیو، محمد قاسم صاحب سنیوجک، نیاز منصوری صاحب آیوجک، عمران خان عرف چاندی خان صاحب کیشیئر، مولانا سرفراز صاحب اپادھیکش، محمد سید امام صاحب، گبر صاحب، علاء الدین صاحب، ان تمام ادب دوستوں کو بہت بہت سلام، بہت بہت ان کا شکریہ کہ انہوں نے آج کی اس خوبصورت سی محفل میں مجھے شریک ہونے کے لیے موقع دیا. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب مشاعرے کے پہلے شاعر سے آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں. نوجوانوں، میں ان بچوں سے بھی مخاطب ہوں جو پہلی بار مشاعرے کی محفل میں آئے ہوں. مشاعرے کا اپنا طریقہ یہ ہے کہ ہم مشاعرے کی محفل کا آغاز اس ذات گرامی کے ذکر کے ساتھ کرتے ہیں جسے وجہ تخلیق کل کائنات اور محسن انسانیت کے نام سے پوری دنیا نے جانا اور سمجھا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب اس شخصیت کا ذکر کرنے کا وقت ہے جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرایا، وہ عظیم شخصیت جس نے بیواؤں کو عزت دلائی، وہ عظیم شخصیت جس نے زمین میں دفنائی جانے والی چھوٹی چھوٹی بچیوں کی جان بچائی. نہ مانتا ہو، وہ بالکل کمیونسٹ ہو چکا ہو، وہ بالکل اللہ پر، ایشور پر، بھگوان پر یقین ہی نہ رکھتا ہو، لیکن اگر وہ بھوکا ہے تو تمہارے پیٹ میں جانے والا ایک ایک لقمہ تم پر حرام ہے. وہ عظیم شخصیت جس نے اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ جس ملک میں پیدا ہوئے ہو اس کی مٹی، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. ایسی عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کر کے ہم اپنی محفل کا نورانی آغاز کرتے ہیں. بہت خوب. مدھوبن کیا تیار ہے؟ میں شاعر کو آواز دوں. اب آپ تیار ہو گئے ہیں تو میں اب جو 4 مصرے پڑھنے جا رہا ہوں جن کی روشنی میں نیپال سے آنے والے ایک مہمان شاعر جناب فیاض فیضی صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ نعت پاک پڑھ کے مشاعرے کا آغاز کریں گے. یہ 4 مصرے جو پڑھ رہا ہوں ان کی چمک آپ کی آنکھوں میں دیکھنا چاہوں گا. ایک ایک مصرے پر میری گہری نظر آپ پر ہوگی. اگر ان 4 مصروں کی چمک مجھے آپ کی آنکھوں میں نظر آ گئی تو یقین جانیے گا کہ یہیں سے یہ مشاعرہ اپنی کامیابی کی منزل پر جا کر دم لے گا. ایسا مجھے یقین اور ایمان، ایسا میرا ایمان ہے اور ایسا میرا یقین ہے. ان 4 مصروں میں میرا ساتھ دیجیے گا. داعش سے بھی توجہ کا طالب ہوں، سارے لوگ مل کر ان 4 مصروں میں میرا ساتھ دیجیے گا. میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی. واہ، بہت خوب، بہت خوب. جاگنا پڑے گا، مدھوبن کو جاگنا پڑے گا. میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. واہ واہ. میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی. میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. واہ واہ، بہت خوب، بہت میں خوب، مر بہت جاؤں خوب، تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، بہت خوب. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم سب کی حاضری درج کرا کے مشاعرے کا خوبصورت اور نورانی آغاز کرنے کے لیے نیپال سے آنے والے مہمان شاعر جناب فیاض فیضی سے میں گزارش کر رہا ہوں اور انہیں دعوت کلام دے رہا ہوں تشریف لائیں اور آج کے اس مشاعرہ کوی سمیلن کی محفل کا خوبصورت آغاز فرمائیں. کھڑی ہیں دست بستہ خوشبوئیں پھولوں کی پلکوں پر، کسی کا جیسے نعت پاک پڑھنے کا ارادہ ہے. محترم فیاض فیضی صاحب مائک پر.